साहिब जी। आसा महला पंजवा। रोवन हारै झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना। को मुआ कै घर गावन, को रोवै को हस हस पावन रहा। बाल भविष्ठा ते बिरदाना, पहुँचना मौका फिर पछताना। त्रै गुण मह वर्ती संसार, नरक सुरग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म तका परवान। प्राणी आया लाहा लैन, लगा कित को फकड़े। सब मुक्ति चली रैन। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखियक, भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं दे गुरु सतगुरुआं दी पावन पवित्र गोद, गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही बाणी। बाणी गुरु जोत रूप दे विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ रही जुड़ बैठी साध संगत जी। धनता दे योग वडभागे हाँ, सतगुरु जी ने मेहर दया की है। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार दे महावाक अनुसार। सो सानू अपने जीवन नू सवासां नू सफल करन दा समा बख्शिया। सो महाराज जी मेहर करन, दया करन, जो साडी जिंदगी दा ये बहुत ही प्यारा समा सानू मिलिया है, वो सफल हो जाए, लेखे विच लग जाए, सेवा विच लग जाए, प्रवान हो जाए। गुरु दे दर ते दुनिया बहुत आउंदी है, गुरु दे चरनां दे विच दुनिया बहुत झुकदी है। ते गुरु साहब जी दी ये पंक्ति है, प्रवान दुनिया दे विच उस मालक दे दर ते कौन हुंदा है। ढाडी दर प्रभ मंगना, दर कदे ना छोड़ै। जां हुक्म मनीए होवे परवान, जां सेवक सिख पूजन सब आवे। सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सो गुरु साहब जी अपनी बाणी विच फरमान करते हैं, जिन्हां ने गुरु साहब की आज्ञा जिहड़ी है सत करके मनी, वो ही प्रवान होए। जिन्हां ने गुरु साहब की आज्ञा जिहड़ी है वो नहीं मनी, वो प्रवान नहीं होए। गुरु साहब की आज्ञा की है, गुरु साहब का हुक्म की है।
गुरु साहब की आग्या है, गुरु साहब का हुक्म है, बाणी नूं पढ़ के, बाणी नूं सुन के अपने आप नूं सवार लेना, अपने आप नूं सही कर लेना। जिहड़ा गुरु की बाणी सुन के अपने आप नूं सवार लैंदा है जां अपने आप नूं सही कर लैंदा है, वो प्रवान हुंदा है। जिहड़ा अपने आप नूं सही नहीं करदा, दूसरे नूं सही करन दी कोशिश करदा है, वो प्रवान नहीं हुंदा। दुनिया दे विच एक केवल परमात्मा जिसनूं रब, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड कहंदे हन। ओनली गॉड इज़ प्रॉपरली परफेक्ट इन ऑल दी वर्ल्ड। इस संसार दे विच ओनली गॉड है जिहड़ा पूर्ण परफेक्ट है। सो इस करके गुरु साहब जी कहते ने बाणी सुन के, बाणी पढ़ के अपने आप नूं सवार लेना ही प्राप्ति है, प्रवान होना। जे जिंदगी लंघ गई तो बाबा फरीद जी कहते ने तू अपने आप नूं सवारिया ना। मनुख की फितरत है, बाणी विच लिखिया, ये दूजे नूं सवारन की कोशिश करदा है, अपने सवारन नूं भुल ही जांदा है। दूसरे नूं सही करन की कोशिश करदा है, आप सही हुंदा ही नहीं। दूसरे नूं सही करन की कोशिश करदा है, आप सही हुंदा ही नहीं। किसी ने एक चौंक दे विच एक तस्वीर रख दिती, उहदे विच लिख दिता उपर भी इस विच कोई जिहड़ा नुक्स है वो कढ़ दिओ। एक तस्वीर किसी चौंक विच बड़ी वधिया लॉजिक दलील दिंदे हन विद्वान। एक चौंक दे विच एक वड्डी सारी फोटो रख के उत्थे पेन रख दिता, लिख दिता उहदे उपर भी इहदे विच लिख दिओ कि नुक्स है। जिहड़ा भी आवे वो नुक्स लिखी जावे, आ इत्थे गलत है, आ इत्थे गलत है। ते फिर ये भी आख्या गया भी इहदे विच जो गलत है उसनूं सही कर दिओ। सही किसी नूं ना करना आया, मतलब उस तस्वीर दे विचों गलतियां जिहड़ियां सी, गलत चीज़ जिहड़ी वो सामने दिस रही है, पर उस दे विच गलत की नहीं वो लभा नहीं। इहदा मतलब महाराज जी कहंदे नज़रिया, इहदा मतलब देखण वाली दृष्टि, सोचण वाली सोच। देखण ते बंदे दा डिपेंड करदा है, सुन ते डिपेंड करदा है, सोचण ते डिपेंड करदा है। कोई इंसान संसार दे विच की सोचदा है, की देखदा, की विचार करदा। रब साडे देखण नूं, रब साडे सोचण नूं, रब साडे विचार करन नूं नोट करदा है भी असीं की विचार कर रहे हैं, की सोच रहे हैं। अपने बारे किधरे चंगा सोच रहे हैं, दूसरे वास्ते माड़ा सोच रहे हैं। ये परमेश्वर देखदा है, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात। भी इंसान की फितरत अपने आप नूं वड्डा ते अपने आप नूं सही दसना, आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लगमात। दूसरा मतलब लगा मत ना, बहुत तुछ जिहा। जे इस दे ओपोजिट इंसान समझन लग पाए, कबीर सब दे हम बुरे, हम तज भलो सब कोय। जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। जे किसी ने ये समझ लिया मंदा जाने आप को, जे मंदा समझना है, माड़ा समझना है, तो अपने आप नूं अवर भला सहसार।
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟੇ 6000, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਛੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਛੇਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਲੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਆਪਲੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੋਜਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਬੇੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਚ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
आपस को जो जाने नीचा, सो गनीए सब ते ऊंचा। गुरु नानक महाराज जी कहते मेरी तो उन्होंने नाल दोस्ती ही कोई नहीं। जिहड़े अपने आप नूं वड्डा कहंदे ने, अपने आप नूं खास कहंदे ने, कहंदे नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संग साथ। वड्डियां स्यों क्या रीस, मेरी उन्हां दे नाल कोई मिलवर्तन नहीं। जिथे नीच संभाले न तिथे नदर तेरी बख्शीश। गुरु नानक महाराज जी किन्हां दे ने? निमाणियां दे, गरीबां दे, हंकारियां दा गुरु नानक महाराज जी नहीं, मान करन वालियां दा नहीं, ਵੱਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੌਣ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਉਹ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਭ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਕਿਹੜਾ, ਦਲੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹੰਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਗਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕ ਭਾਗਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਲ ਲਿਆ, ਚਲੀਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਜਾਤ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਕੀਰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ, ਹਾਸਾ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਵੀ, ਰੇਹੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ,
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥੜਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੈਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ। ਪੀੜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਂਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਵੀ ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਚੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਆਈਏ। ਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਸਮਝੀ ਤੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਝੂਠ ਕਮਾਨਾ, ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਝੂਠਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਸ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਗ ਕਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਰਦਾ। ਕੋ ਮੂਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਾ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਨ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਮੂਆ ਕੈ ਕਾ ਘਰ ਗਾਵਨ, ਕੋ ਰੋਵੇ ਕੋ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਵਨ ਰਹਾਓ। ਕੋ ਰੋਵੇ ਕੋ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਵਨ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ ਦੇ। ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਨ, ਕੋ ਰੋਵੋ ਰੋਵੇ ਕੋ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਵਨ। ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਸਪਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਕੋ ਰੋਵੇ ਕੋ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਵਨ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਲ ਬਵਿਸਤਾ ਤੇ ਬਿਰਧਾਨਾ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਬਾਲ ਬਵਿਸਤਾ ਤੇ ਬਿਰਧਾਨਾ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੌਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਲ ਬਵਿਸਥਾ ਤੇ ਬਿਰਧਾਨਾ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਾ। ਔਰ ਦੌੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਾਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।